ओम नमः शिवाय। मु ज्योतिर्विद और शिव साधक प्रोफेसर रुद्रप्रसन्न महापात्र आपण निकटरे आज गोटे शिव स्तुति बोली कहवाटा ठीक हम कि शिव स्लोगान कहवाटा भी ठीक हम ता संबंध में कहबी जार अर्थ आप न जाणी बारंबार उच्चारण कर कौन सेटा नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बहुत जगह खाली हर हर महादेव बोली भी कहते लोक। शिव मंदिर लिंगराज मंदिर प्रभु से स्वर्णाचल निवासाय कृपार ए दैनिक जावाक समर्थ अच्छी शारीरिक और आर्थिक रूपे भविष्य कथा मुझे जानी तो मुझे जाए प्रतिदिन मुझे देखे लोक मैंने हर हर महादेव बोली चिल्लाते सेठी। यहाँ गोटे प्रकार शुआ डाकिला भाया जिनस हो जाऊँगी कारण से लोकटी मनस्कामना करूँ आसिकी महादेव आगे मो पिलार देह भल होनी कि डाकुची हर हर कौन इंटरनेट हर हर चलला कष्ट हर दारिद्र हर काल हर इत्यादि कि हर माने कौन जानी आपण भितर थिबा जो कुगुण गुड़िक हरण कर नवाटा है हर। लोभ नहीं, मोह नहीं, काम नहीं, अहंकार नहीं, जो छटा आमर शत्रु कहते षड़ रिपु ताकू हरण कर नापी आप मागुंट हर हर महादेव। हरना क्या है मैं सब पचारे लोक आप एत जोड़े पचार बाहर राज्यर लोक भी आसती तेणु आमर राष्ट्रभाषा हिंदी में हरना क्या है तेणु महादेव आप सब हरण कर नहीं आप लोभ ना तो आप रास्तार बस भिक मांगे भी वेलकम किसी असुविधा ना। लोभ ही ना मोर किसी आवश्यकता ना मोह ही ना ताले मोर पिला देह खराब है कौन मो स्त्री देह खराब है कौन किसी ना आपण अहंकार जोटा कह जाए मद मत लगुच बोधे यही मदिरा पान द्वारा जो अहंकार बढ़ी जाए से लगी तार ना मद दि जाए कि कौन मुझे जानी किंतु मद मान है अहंकार। मु रुद्रप्रसन्न महापात्र एत ज्ञान अच्छी ओडिशा रे कहीं मोर कंपिटिटर के नहांती बही लिखी मु ज्योतिष पारदर्शिता लाभ कर छेना गुड़ मो जीवन में मुझे ज्योतिष शिव साधक बोली भाविनी केवे भी भाविनी मु तो अन्न बहुत बहुत पाठशाठ पढ़ी भल जगह जॉब फब करी लक्ष लक्ष टका पाऊली खूब लग्जरियस लाइफ बंचुली मुझे केवे जानी मुझे गोटे भाई सन्थ जीवन बंची इच्छा आंगुली बढ़ेवाटा भूल हम आपण बढ़ेदेले इच्छा सब जगह अच्छा से हरण कर नहीं जाए आप प्रस्तुत तो आपन कल सकाल उठिकी आप बस आप रागिले कौन जाऊँगी चाकरी भल मंद यंग जेनेरेशन मैंने जो आजिकल जो सुसाइड करने पछघुंचा दौना कहला बेलू देखला बेलू माने दुख भी लगुच राग भी लगुच गर्लफ्रेंड छाड़ीगला जस्ट ए थॉट आपण जीवन में केते लोक आसवे केते लोक जीवे किंतु ये सब छोट छोट मिछ कन्स्टिपेटेड लव जोटा कहते लस्ट काम से कहुए मो जीवन में सबुठ जो जिनटा भल पाए सेटा मु लस्ट काम भगवान छड़े ने आपण आपणकर परिवार को भल पाती गाड़ी की भारी भल पाती गाड़ी पड़े आप पाखु मो लाइफ तो जाए सब जो जिनस को आप सबुठ भल पाँच हर हर महादेव डाकिले से आगे से ने जदि आप संपूर्ण सचोट रूप डाकुं कि आप डाकुं कौन डाकुं मुझे जानी किंतु यही स्लोगान अर्थ सैया जे पार्वतीपति महादेव मु तुमको नमस्कार करी मागुची मोर सब कुगुण हरण कर मत रुद्र सार भाया कर दियो ना मत लगुनि आप प्रस्तुत थे से तेणु हर हर महादेव आउ थे डाकिला पूर्व टे भल कि भावे जे जदि हरण करने महादेव करने आवश्यक नहीं आप निजे चेष्टा कले हम जदि पारना आप डाके गोटे छोट उदाहरण दे आप बुझे दौचे उदाहरण माने गोटे सत घटना मो सांगे जड़े म्यांमार जड़े थिले
ଭଲିଣ୍ଟିୟର ଇସାରେ म्यांमार ମାନେ म्यांमार ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଶ ଅଛି ଏବଂ ସିଏ ମୋତେ ଶ୍ରୀରୁଦ୍ରମ ପଢ଼ିବା ଶିଖେଇଥିଲେ। ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆମ ସନାତନର ବିଡ଼ମ୍ବନା ଶ୍ରୀରୁଦ୍ରମ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି, ସିଏ ଗୋଟେ म्यांमाରରେ ରହିକି ବି ଶ୍ରୀରୁଦ୍ରମଟା ତାଙ୍କର କଣ୍ଠସ୍ଥ ଥିଲା। ଖୁବ୍ ଛୋଟିଆ ଲୋକଟିଏ, ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଆଜି ବି ଆମେ ତାକୁ ଆନ୍ନା ଡାକୁ। ତାଙ୍କର ଲାଇଫ୍ର ସେ ଗୋଟେ ଇନସିଡେଣ୍ଟ କହୁଥିଲେ ଯେ ଶିବ କେମିତି ସବୁ ଛଡ଼େଇ ଦେଲେ। ପରିବାର ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବୁଲିବାକୁ ଏବଂ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲା, ସମସ୍ତେ ଚାଲିଗଲେ, କେବଳ ସିଏ ହିଁ ବଞ୍ଚିଲେ। ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଛୁଆ ବାପା ବୋଉ ସବୁ ସଫା। ତାପରେ ଯାହା ପଇସା ପତ୍ର ଥିଲା ସେ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଡୋନେଟ୍ କରିଦେଲେ, ଡୋନେଟ୍ କରିକି ନିଜେ ଆଶ୍ରମ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଶ୍ରମରେ 6 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ରହିସାରିଥିଲେ, ଆମ ସହିତ ଆମେ କଥୋପକଥନରେ କଥା ହଉ, ସେ କହୁଥିଲେ ରୁଦ୍ରାନ୍ନା ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ପୋଜିସନ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଇ ଅଲୱେଜ୍ ୱାଣ୍ଟେଡ୍, ଯେ ଲାଇଫ୍ରେ ମୋର ଆଗକୁ ପଛକୁ କିଛି ନଥିବ, ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଶାନ୍ତ ସମାଧି ସ୍ଥିତିରେ ରହିବି। ଆପଣ ଲାଇଫ୍କୁ ନେଇ କ'ଣ ଡରୁଛନ୍ତି କି? କାଲି ସକାଳେ କ'ଣ ହେବ? କାଲି ହିଁ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ତ ଆପଣ ଡର କ'ଣ? ଯଦି ମୁଁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସର୍ବଦା, ଆଉ ମୋର କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହିଁ ନାହିଁ, ଯଦି ମୁଁ କହିବି ନା ମୋ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମୁଁ ରାଜ୍ୟବାସୀମାନଙ୍କୁ ଶିବ ଜ୍ଞାନ ଦେବି, ମୋ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମୁଁ ଶିବଙ୍କ ଉପରେ 10ଟା ବହି ଲେଖିବି, ଆପଣଙ୍କ କର୍ମ ତାର ଇଚ୍ଛା। ସେ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ଭଲ କର୍ମ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର, ସେ ଯଦି ଆକାଉଣ୍ଟିଂରେ ଠିକ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କଲେ ଆପଣ ହେବେ, ନାହିଁ ତ ନାହିଁ। ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଏଇ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି ନା, ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବୋଧେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଡାକୁଥିଲି, ଆଉ ସେ ଏଟାକୁ ବାରମ୍ବାର କହନ୍ତି ହର ହର ମହାଦେବ। ବୋଧହୁଏ ଏଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ତାଙ୍କଠୁ ପ୍ରଥମେ ମୋ ମନକୁ ଟିକେ ଆସିଥିଲା, ଯଦିଓ ସେ ମୋତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆମେ ତାପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁନଥିଲୁ, କାରଣ ଶ୍ରୀ ରୁଦ୍ରମ ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିଲୁ। ଆମ ଜୀବନ ସବୁ ଚାଲିଗଲା। ସେ ବୋଧେ ଏବେ ସେଠି म्यांमार ସେଠିକି ଯାଇକି ସେଠି ବି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମ ଭଳିଆ କରିକି ରହୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଆଶ୍ରମ ତ ସମସ୍ତେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିପାରିବେନି। ଆମ ସମୟରେ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ଭଲିଣ୍ଟିୟର ହିସାବରେ 6 ମାସ ନହେଲେ 8 ମାସ ଏମିତି ହିଁ ରହିପାରୁଥିଲୁ, ନହେଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଥିଲା ବର୍ଷ 1.5 ବର୍ଷ, ସେଥିରେ ବି କିଛି କିଛି ପିଲା ରହୁଥିଲେ। ତ ଭଗବାନ ଛଡ଼େଇ ନେଲେ ସବୁ। ମୋ ସ୍ଥିତି ବି ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେଇଆ। ଯେଉଁମାନେ ମୋର ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ତାଙ୍କ ସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଥିଲା, ଗୋଟେ ଝଟକାରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ସବୁ ସରିଗଲା। ସେ ସ୍ଲୋଲି ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ହର ହର ମହାଦେବ, ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଆପଣଙ୍କର ମାୟାରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆଞ୍ଚନା ଆଣୁଥିବ, ମହାଦେବ ବାପା ତାକୁ ଛଡ଼େଇକି ନେଇକି ଯିବେ। ମାୟା ତ କ'ଣ, ମୋର ଘରଟା ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ, ମାୟା। ଏନିଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ସବଜେକ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ and unconditional false love is maya. Shiva, conditional false love is maya. ଘରଟା ଚିରନ୍ତନ ନୁହେଁ, ଆପଣ ଚିରନ୍ତନ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାୟାରେ ଆପଣ ରହିଛନ୍ତି। ଟିକେ ମାୟା ମନୋବୃତ୍ତି ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ରହିବା କଥା। ଏକ୍ସିଡ୍ କଲା ମାନେ ଲୋଭରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲା, ଲୋଭ ଫୁଲଫିଲ୍ ନହେଲେ କ୍ରୋଧକୁ ଗଲା। କାମାତ୍ ଜାୟତେ କ୍ରୋଧ, ତାପରେ କ୍ଷମା କରିବେ, ଶେଷରେ ପଣିଷ୍ୟତି ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ। ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା। ତେଣୁ ଏଇ ହର ହର ମହାଦେବ ଏଇଭଳିଆ ସ୍ଥିତି କରିବେ। ସେମିତି ଆମର ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ନେପାଳରେ ଗୋଟେ ଭୂମିକମ୍ପରେ ବି ସେମିତି 2 ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଇଛି, ମିଟ୍ କରିଛି। ଏ ହେଲା ହରଣ, ଗୋଟେ ଝଟକାରେ ମାୟା ଖତମ। ଆପଣ ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଜାଣିଗଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ସମସ୍ତେ ଚାଲିଗଲେ, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କ'ଣ ମୁଁ କିଏ କି ଆଉ? ବାଇ ଚାନ୍ସ ବଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଯେତିକି ଦିନ ବଞ୍ଚିଛି ସତ୍କାମ କରିବା। ସତ୍କର୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ମୋ ପଡ଼ିଶାଟା ବରଂ ଭଲରେ ରହୁ, ମୁଁ ଖରାପରେ ରହେ। ମୁଁ ଆଣିଲା ବେଳକୁ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ କଲେ ତାକୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ମୁଁ ବରଂ ଗାଡ଼ି ବାହାରେ ପାର୍କିଂ କରେ, ସିଏ ପାର୍କିଂ କରେ। ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ କାମ, ଏଉଠୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି କଲ୍ୟାଣ ଜଗତ ଜାତ ହେବ। ଏକାଥରେ ଆପଣ ହେଇଯାଇପାରିବେନି ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ କି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ। ଅନ୍ୟମାନେ ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ, ବରଂ ମୁଁ କଷ୍ଟରେ ରୁହେ, ଏଇଠି ଆଗ ଭାବିବେ। ଆକୁ ଭଗବାନ ବହୁତ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରନ୍ତି। ପାରିବେ ଯଦି ଏଉଠୁ କରିବେ। ମୁଁ ବରଂ ଗୋଟେ ବକ୍ତ ନ ଖାଏ, ରାସ୍ତାରେ ଥିବା ଭିକାରୀଟି କିଛି ଦେବି। ଜୀବନରେ କେବେ ଭିକ ମାଗିବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ନଟ୍ ଆଜ୍ ଏ ବେଗର ବଟ୍ ଆଜ୍ ଏ ୟୋଗୀ। ମୁଁ ମାଗିକି ଦେଖିଛି, ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଦିନରେ ଅହଙ୍କାର ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ଜାଣିବେ ଭିକ ମାଗିବାଟା କେତେ କଷ୍ଟ। ତାପରେ ପରେ କେବେ ଡିଟେଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା, ମୋର ଅଭିଜ୍ଞତା କ'ଣ ଥିଲା ଭିକ ମାଗିବାରେ। ଏବେ ବି ଆପଣ କହିଲେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଥାଳି ଧରିକି ବାହାରିଯିବି ବାହାରକୁ, ମାଗିବି ଏବଂ
ସେଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଦିନ ମୋ ପାଇଁ ରହିବ। ହୁଏତ ଶେଷକୁ 20-30 ଟଙ୍କା ମୋ ରୋଜଗାର ହେଇଥିବ, ତାକୁ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ କି ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକ କିମ୍ବା ଯିଏ ତା ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ୟ ତାକୁ ଦେଇ ପଳେଇ ଆସିବି। ତେଣୁ ଆପଣ ନିଜେ କିଛି ଭଲ କର୍ମ କରିବେ, ଚିନ୍ତା କରିବେ ସବୁବେଳେ କଲ୍ୟାଣ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଛି, ଏତେ ଗୋଟେ ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଏଠି ବସି IPL ଦେଖି ତାଳି ମାରୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ କଲ୍ୟାଣ ଚେଞ୍ଜ ରହିଲାନି। କଲ୍ୟାଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ଯେତିକି ପାରିବେ କ୍ଷୁଦ୍ର ରୂପରେ କରିବେ, ଲୋକାଲ ଟୁ ଗ୍ଲୋବାଲ। ଗୋଟେ ଗାଈଟିଏ 3 ଦିନ ହେଲା ସେ ଖାଇନଥିବ, ଆପଣ ଗଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଷଣ୍ଢଟି ଆସି ଠିଆ ହେବ ଚୁପ୍, ତ କିଛି କହିପାରିବନି, ବେଜୁଆନ। ଆପଣ ଭାବିବେ ଆକୁ କାହିଁ ମୁଁ ବ୍ରେଡ଼୍ ଦେବି, ମୋର 50 ଟଙ୍କା ହେଲେ ନଷ୍ଟ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଅବଗତି ନିମନ୍ତେ କହି ରଖୁଛି, ମୁଁ ଡେଲି ଦେଉଛି ଆଜ୍ଞା। ମୋର ଯାହା ଜ୍ୟୋତିଷରେ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର ହୁଏ ସବୁ ସିଆଡ଼େ ଯାଏ। ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିଷ ପଇସାରେ ଖଣ୍ଡେ ଖାଇବାକୁ ପଇସା ନଥାଏ ମୋ ପାଖରେ। ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଏତ ନିଜର ବାହା ଭାଇ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଲୋକ ଯାହା ଝୁଟି ପିଟି ବି ଶହ କଥା କହିଲା, ଆପଣ ଦେବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଆପଣ କଲେ, ଏ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ କରିବେ। ତେଣୁ ହର ହର ମହାଦେବ ସେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ସବୁ ଆପଣ ମହାଦେବ ହରଣ କରିନେବେ। ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ସଂସାର ପଳାଇବ, ଏ ପଳାଇବ, ସେ ପଳାଇବ। ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ସଂସାରରେ, ଶିବ ତାକୁ ହରି ନେବେ। ସରିଲା, ଆପଣ ତାପରେ ଆଉ ସଂସାର ପ୍ରତି ମାୟା ଛାଡ଼ିଯିବ। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ସବୁଠୁ ମୋର ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଗଲା, ସେ ଆପଣ ଠକ। ଆରେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଗାଡ଼ିଟା ଭାରି ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ସେ ପଳାଇବ। 2-3ଟା ଏମିତି ଯେତେବେଳେ ମାୟା ଆପଣଙ୍କର ଭଗବାନ ହରଣ କରିନେବେ, ଆପଣ ସଂସାର ପ୍ରତି ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିବେ। ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ତ? ମୋତେ ଲାଗୁଛି କେବେ ବି ନଥିବେ। ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ପଳେଇ ଯିବା, ଗୋଟେ ପାର୍କ ଯାଉଥିଲା କି ପାର୍କଟା ଭିଡ଼ ଥିଲା, ତେଣୁ ଶିବ ମନ୍ଦିର ପଳେଇ ଆସୁଛୁ, ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରି ପଳେଇବୁ। ଯେମିତି ଶିବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ନ କଲେ ଶିବ ମରିଯାଉଥିଲେ। ସଦ୍ଗୁରୁ କହିଲା ଭଳିଆ, ଶିବ ଡଜ୍ ନଟ୍ ନିଡ୍ ୟୋର ଡିଭୋସନ୍। ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ 90% ଲୋକ ଆସନ୍ତି। ଏ ମନ୍ଦିର ଆଜି ଗଲୁ, ବୁଲିଲୁ। ମୋତେ ଆଜି ଜଣେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ପଚାରୁଥିଲେ, ବାବା ପାଣି କେଉଁଠି ହାତ ଧୋଇବି କହିଲେ? ମୁଁ ସେଠି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ଲାଗିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ମନ୍ଦିର ବୁଲା ନାହିଁ, ଅନ୍ନ ଖାଇବା, ଇଏ କରିବା, ସେ କରିବା। ରିଅଲ୍ ପର୍ପଜ୍ ତ ଦୂରରେ। ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଇଥିଲା, ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟି ରହିଲା, ଆପଣଙ୍କର ହର ହର ମହାଦେବ ଡାକୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଲୋକ, ସେ କେବେ ଏଭଳିଆ ସ୍ଥିତିରେ ଯିବ କି? ଜୀବନ। ତେଣୁ ଆଗଠୁ ସାବଧାନ, କେବେ ଶିବଙ୍କୁ ହର ହର ମହାଦେବ ଡାକିବେନି। ଯଦି ଡାକିବେ ତାହେଲେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ରହିବେ ମୋ ଭଳିଆ ହେବା ପାଇଁ, କିମ୍ବା ଆମର ସେ ମିଆଁମାର ଆମ୍ନାଙ୍କ ଭଳିଆ ହେବା ପାଇଁ, କିମ୍ବା ଆଉ ଯେତେ ସିଦ୍ଧ କି ବଗର ବହୁତ ସିଦ୍ଧ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁମାନେ କି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ପଢ଼ୁନଥିବେ, ପେପରରେ ଜାଣୁନଥିବେ। ହୁଏତ ମୋତେ ବି ଲୋକ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବାହାରୁନଥିଲି। ଖାଲି ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ବି ଆହୁରି ବହୁତ ସିଦ୍ଧ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ କେବେ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୃଦୟରେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜନ୍ତୁ। କୈଳାସ, ହରିଦ୍ୱାର ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସେମିତି କିଛି ଅଛି, ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ତାଙ୍କ କୃପା ହେଲା ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଆପଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିପାରିବେନି। ତାଙ୍କଠୁ 3 ମିଟର ଛାଡ଼ିକି ତା ପାଖକୁ ଗଲେ ଆପଣ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇବ। ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଉର୍ଜା ଏତେ, ଆପଣ ତା ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବେନି। ଏମିତି ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ କଥା ବି ସତ। ତେବେ ଆଶା କରେ ନମ ପାର୍ବତୀ ପତେ ନିଶ୍ଚିତ କୁହନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ହର ହର ମହାଦେବ ବୋଲି କେବେ କହିବେନି। କାରଣ ଯଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କୁହନ୍ତୁ, ଜୋରରେ କୁହନ୍ତୁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣର ସହିତ କୁହନ୍ତୁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତ୍ୟାଗର ସହିତ କୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ହର ହର ମହାଦେବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଘାତକ ହେଇପାରେ। ଶିବ ସାଧକ ହେଇ ମୁଁ ଶିବଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି କହୁନି। କାହାର ଆତ୍ମୀୟତା, କାହାର ଚେତନା, କାହାର ଅବଚେତନା ଯାହା ବି ଭାବନ୍ତୁ, ଆଘାତ ଦେବାକୁ ମୁଁ ଚାହୁଁନି। ଆପଣଙ୍କୁ ସତ୍ୟତା ସହିତ ଜଣେଇ ରଖୁଛି, ଯେଉଁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ମହାଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ ମୁଁ ଆଜି ଆସି କହିଲି ସେଟା ଅର୍ଥ କ'ଣ। ଏବଂ ମୁଁ ଗୋଟେ ବହି ଏବେ ମୋର ଆସିଯାଇଛି ଶିବତତ୍ତ୍ୱ ବୋଲି, ଆମାଜନରେ ମିଳିଯିବ, ଆପଣ ତାକୁ ପଢ଼ିପାରନ୍ତି ଏବଂ ମୋର ଶିବତତ୍ତ୍ୱର ଜର୍ଣ୍ଣିଟା ଆପଣ ତାକୁ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ମୁଁ କେମିତି ଘର ଛାଡ଼ିକି ସେଠି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଥିଲି, ବିଭିନ୍ନ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ଦେଇକି କୋଏମ୍ବାଟୁରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲି ଏବଂ ତାପରେ ମୋର ଜୀବନରେ କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥିଲା, ଶିବଙ୍କ ସହିତ ମୋର କ'ଣ ଅନୁଭବ ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଲେଖିଛି। ଏବଂ ସେଥିରେ ବି ମୁଁ ହୁଏତ ଏମିତି କିଛି ଲେଖିଥିବି ଯେ କ'ଣ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର, କ'ଣ ଗୋଟେ ତନ୍ତ୍ର। ତ ଏଇଟା ମୋର ନେଗେଟିଭ୍ ନୁହେଁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେବା ପାଇଁ କି ଆପଣ ହର ହର ମହାଦେବ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଯଦି ଅଛନ୍ତି ଡାକନ୍ତୁ, ନାହିଁ ତ ନାହିଁ। ହଉ, ତେବେ ଏତେ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, କ୍ଷମା କରିବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଲମ୍ବି ଯାଉଛି ଯେହେତୁ ମୁଁ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରି ଆସୁନି। ସେଇ ମହାଦେବଙ୍କ ନିକଟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଅଜ୍ଞାନକୁ ହରଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ।